character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, KARIKALAMPAKKAM. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. It's for friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and... Hi 11th standard students, good evening all. So today we are going to see 11th Bio-Botany. Okay students, so let me start a session. So in last class we discussed about the diseases caused by bacteria, viruses லாம் plants-ல என்னென்ன மாதிரி disease cause பண்ணுது, animals-ல என்னென்ன மாதிரி diseases-லாம் cause பண்ணுது, then human beings-ல என்னென்ன disease-லாம் bacteria cause பண்ணுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோமா. So today we are going to see a new topic, Archaeobacteria. So it is also a kind of bacteria, right? So Archaeobacteria are primitive prokaryotes. So Archaeobacteria is a single-celled organism and are adapted to thrive in extreme environments like hot springs, high salinity, low pH. So hot springs la high salinity, low pH and so on. So இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல இந்த ஆர்க்கியோபாக்டீரியா வந்து thrive பண்ணது அதிகமா மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஓகேங்களா, என்விரான்மென்ட்ல அதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. They are mostly chemoautotrophs. So chemoautotroph is nothing but என்னன்னா they depend on dead and decaying animals for their food. ஓகேவா, ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணணும், ஆட்டோட்ரோப்ஸ்னா அதுவே தானே ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுங்களா. ஸோ கீமோஆட்டோட்ரோப்ஸ் என்னன்னா டெட் அண்ட் டிகே ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து அதுவே ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து கீமோஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆர்க்கியோபாக்டீரியா இஸ் அ கீமோஆட்டோட்ரோப்ஸ். The unique feature of this group is the presence of lipids like. ஸோ இந்த ஆர்க்கியோபாக்டீரியாவோட குரூப் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னா presence of lipids like glycerol and isopropyl ethers in their cell membrane. ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சரே என்னென்னா இந்த கிளிசராலும் ஐசோப்ரோபைல் ஈத்தர்ஸும் அதோடைய செல் மெம்பரேனில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறது தான் இந்த ஆர்க்கியோபாக்டீரியாவுடைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ். டியூ டு த யூனிக் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் the cell membrane show resistance against cell wall antibiotics and lytic agents. So இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர், that means chemical present இருக்கிறதுனால it shows resistance to antibiotics. ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த பாக்டீரியா வரப்போகுதுன்னா அது முன்னாடி தடுக்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு கெமிக்கல் காம்போசிஷனும் வந்து செல் வால்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, மெத்தனோபாக்டீரியம், ஹாலோபாக்டீரியம் அண்ட் தெர்மோபிளாஸ்மா. ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆர்க்கியோபாக்டீரியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும், மெத்தனோபாக்டீரியம், ஹாலோபாக்டீரியம், தெர்மோபாக்டீரியம், இது மூணுமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்க்கியோபாக்டீரியா தான். ஸோ 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், ஸோ இங்கே டூ யூ நோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஸோ இதில் இந்த பாக்டீரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னென்ன பர்பஸ்க்காக இங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க. சூடோமோனஸ் புட்டிடா is a superbug. So superbug is nothing but it is a kind of bacterium, right? Pseudomonas putida, genetically engineered which break down hydrocarbons. So hydrocarbon break பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற பாக்டீரியா தான் Pseudomonas putida. Protein is a single cell protein derived from Methylophilus and Methylotropous. So அப்ப இந்த பாக்டீரியால இருந்து Methylophilus and Methylotropous ல இருந்து எடுக்கிற அந்த புரோட்டீனுக்கு பேர் என்னன்னா protein. ஓகேவா, it is a single cell protein. Agrobacterium tumefaciens cause crown gall diseases in plants, but its inherent tumor inducing principle helps to carry the desired gene into the plant through genetic engineering. So இந்த Agrobacterium tumefaciens வந்து plantல சில diseases எல்லாம் வந்து cause பண்ணுது. ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் Agrobacterium tumefaciens. Then Thermus aquaticus is a thermophilic gram negative bacteria. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் gram positive and gram negative bacteria என்னென்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்றது அது மெத்தடில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த Thermophilus acticus is a gram negative bacteria which produce Taq polymerase, a key enzyme for polymerase chain reaction. ஸோ இந்த polymerase chain reaction நடக்கிறதுக்கு இது ஒரு என்சைமை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த என்சைம் பேர் என்னது, Taq polymerase. ஓகேவா, ஸோ அப்போ Taq polymerase ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும், Thermus aquaticus. Okay, the last one is Methanobacterium is employed in biogas production. So biogas production la இந்த மெத்தனோபாக்டீரியம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க.
ஹாலோபாக்டீரியம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமோஃபிலிக் பாக்டீரியம் க்ரோஸ் இன் ஹை salinity. ரொம்ப உப்புத்தன்மையான இடத்துல தான் வந்து இந்த ஹாலோபாக்டீரியமும் எக்ஸ்ட்ரீமோஃபிலிக் பாக்டீரியமும் வந்து அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பி கேரட்டின். அப்போ வந்து மெத்தனோபாக்டீரியம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும், ஹாலோபாக்டீரியம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமோஃபிலிக் பாக்டீரியா வந்து பி கரோட்டின் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். சரிங்களா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் சைனோபாக்டீரியா. ஸோ சைனோபாக்டீரியாக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. ஸோ நம்ம ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேவை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், சைனோபாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹவ் ஓல்ட் ஆர் சைனோபாக்டீரியா? ஸ்ட்ரோமாலோடைட்ஸ் ரிவீல்ஸ் த ட்ரூத். ஸோ சைனோபாக்டீரியாவுக்கு எவ்வளோ வயசு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஸ்ட்ரோமாட்டோலைட்ஸ் ரிவீல்ஸ் த ட்ரூத். ஸோ இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஓகே. Stromatolites are deposits formed when colonies of cyanobacteria bind with the calcium. ஓகேங்களா? கால்சியம் கார்பனேட். அப்போ வந்து இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டோட இந்த சைனோபாக்டீரியம் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து காட்சி அளிக்கிற அந்த இதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவோம், ஸ்டெமட்டோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? தே ஹாவ் எ ஜியாலஜிக்கல் ஏஜ் ஆஃப் 2.7 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும். அப்போ சைனோபாக்டீரியாவோட ஏஜ் என்னன்னா 2.7 பில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேங்களா? Their abundance in the fossil record indicates that cyanobacteria helped in raising the level of free oxygen in the atmosphere. So இந்த cyanobacteria வந்து இந்த fossilல வந்து present ஆயிருக்கிறதுனால atmosphereல இருக்கிற ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட்டை வந்து இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் cyanobacteria வந்து free oxygen in the atmosphere, raising of level of free oxygen in the atmosphere. அப்போ வந்து atmosphereல இருக்கிற free oxygen வந்து அதிகப்படுத்துறது யாருன்னா cyanobacteria present in the fossils. ஓகேவா? சைனோபாக்டீரியா ஆர் பாப்புலர்லி கால்ட் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. ஸோ நம்ம சைனோபாக்டீரியா என்னன்னு சொல்லுவோம், ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ஆர் சைனோஃபேஷியே. ஓகேவா? தே ஆர் photosynthetic prokaryotic organisms. ஸோ சைனோபாக்டீரியா இஸ் அ photosyntheticனா அது தே கேன் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட். அது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது, அதுவே அதோடைய ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். அண்ட் ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் இட்ஸ் சிங்கிள் செல்ட் நியூக்ளியஸ் வித்தவுட் நியூக்ளியஸ். இது வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து. ஓகேவா? According to evolutionary records, cyanobacteria are primitive forms and are found in different habitats. So cyanobacteria வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கும், இந்த இடத்துல தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிடேட்ஸ்னால் அது வாழும் இடம், அதை தான் நம்ம ஹேபிடேட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அதோடைய வாழும் இடம் வந்து ஒரு இடத்துலையே இருக்காது, அது எல்லா மாதிரி சுச்சுவேஷன்லையும் அது இருக்கும். ஓகேவா? மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் ஃபியூ ஆர் மெரைன். ஸோ இது எங்கே மோஸ்ட்டாக இருக்குன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் வந்து அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் ஃபியூ வந்து எங்கன்னா மெரைன், கடல். ஓகேவா? கடல் சீல வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன், ட்ரைகோடெஸ்மியம் அண்ட் டெர்மகார்பா. ட்ரைகோடெஸ்மியம் எரித்ரியம் எ சைனோபாக்டீரியம் இம்பார்ட் ரெட் கலர் டு சி. அப்போ வந்து சீல கடலில் இந்த சைனோபாக்டீரியம் தட் மீன்ஸ் ட்ரைகோடிசியம் எத்திரியம் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கடலில் இருக்க காட்சி வந்து எப்படி இருக்கும், ரெட் கலராக ஆகிடும். ஓகேவா? நமக்கு பார்க்குறது வந்து வியூ வந்து என்னவா இருக்கும், அந்த சி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெட் கலராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை தான் நம்ம ரெட் சீன்னு சொல்லுவோம். அப்போ வந்து அங்கே என்ன இருக்குது, அதிகமான அளவில் சைனோபாக்டீரியம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அது எந்த சைனோபாக்டீரியம்னா ட்ரைகோடெசிமம் எரித்ரியம், ட்ரைகோடிசியம் எரித்ரிசியம். ஓகேவா? ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் நாஸ்டாக் அனபெனா லெட் அண்ட் எண்டோஃபைட்டிக் லைஃப் இன் த coralloid root of cycas leaves of aquatic fern, azolla and thallus of hornworts like Anthoceras by establishing a symbiotic association and fix atmospheric nitrogen. So இந்த azolla, Anthoceras இது எல்லாமே வந்து environmentல atmospheric nitrogen fix பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற cyanobacterias. ஓகேங்களா? members like Glyocapsa, Nostac, Citonema are found on Phycobians in lichen thalli. So lichen is a combination of fungus and algae. ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்தது தான் வந்து நம்ம லிச்சன் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி லிச்சனில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிற சைனோபாக்டீரியா யாருன்னா குளோக்கோகாஸ்பா, நாஸ்டாக், சைட்டோனிமா அண்ட் பைகோபியன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் இருக்க எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் அந்த பாக்டீரியா பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. salient features. ஸோ சைனோபாக்டீரியாவுடைய salient features. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். The members of this group are prokaryotes and lack motile reproductive structure. ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, சைனோபாக்டீரியா வந்து ஒரு prokaryotics, that means absence of nucleus, அங்கே வந்து நியூக்ளியஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ prokaryote and lack of motile reproductive structureனா மூமெண்ட்டுக்கான எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே அதில் இருக்காது. ஓகேவா? The thallus is unicellular in Crucoccus,
colonial in Glocapsa and filamentous trichome in Nasdaq. அப்போ தேலஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேலஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னன்னா இந்த தேலஸில் வந்து என்னது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்காது, ஸ்டெம்முக்கும் லீஃபுக்குமான டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து அங்கே இருக்காது, ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், தேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ யூனிசெல்லுலார் இன் க்ரூகாக்கஸ், கொலோனியல் இன் Glocapsa and filamentous trichome in Nasdaq. Gliding movement is noticed in some species. ஸோ அதோடைய கிளைண்டிங் மூமெண்ட்டை வந்து சில ஸ்பீஷியஸில் வந்து நோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீஷியஸ் என்னென்னா ஆசிலேட்டோரியா. ஸோ இந்த ஆசிலேட்டோரியான்ற பாக்டீரியாவில் தான் இந்த மூமெண்ட்டை வந்து அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The protoplasm is differentiated into central region called centroplasm. ஸோ protoplasm வந்து ரெண்டு டைப்பாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. which is central regionல இருக்கிற protoplasmக்கு வந்து பேர் என்னென்னா centroplasm. peripheral regionல இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா chromatophore called chromoplasma. அப்போ protoplasmல central regionல இருக்கிறதுக்கு பேர் centroplasm. peripheral regionல இருக்கிற chromatophore பேர் என்னது, chromoplasm. ஓகேங்களா? ஸோ the photosynthetic pigment include C-phyocyanin and C-phycoerythrin along with the mycoxanthin and myxoxanthophil. ஸோ அப்போ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு இங்கே நடக்கிற ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கிறது இவங்க 4 பேர் தான். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே ப்ரெசென்ட்டாக இருந்ததுனால தான் இங்கே என்னது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது. சரிங்களா? ஓகே. தேர் இஸ் அ ஃபுட் மெட்டீரியல் இஸ் சைனோஃபிஷியன் ஸ்டார்ச். ஸோ இந்த சைனோபாக்டீரியாவில் ரிசர்வ் ஃபுட் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்னா ஸ்டார்ச். ஓகேவா? In some forms, a large callus cell is found in the terminal or intercalary position called heterocysts. They are involved in nitrogen fixation. ஸோ இன்னும் சில ஃபார்ம்ஸில் வந்து லார்ஜ் கலர்லெஸ் செல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கு வந்து கலரே இருக்காது. ஓகேங்களா? கலர் இல்லாமல் கலர்லெஸ் செல்ஸாக ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கும். அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்னா ஒன்று டெர்மினல் ரீஜனில் இருந்திருக்கும், இல்லைனா இன்டர்கேலரி பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான பாக்டீரியாவுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹெட்ரோசைசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ விச் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷன் இன் த என்விரான்மெண்ட். They reproduce only through vegetative methods. So இது எப்படி reproduce பண்ணுன்னா only in vegetative method and produce akinets, thick wall dormant cell formed from vegetative cell. Hormogonia, a portion of filament get detached and reproduced by cell division. Fission, endosperms. அப்போ வந்து இங்கே வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது இல்லையா? ஸோ இங்கே வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் இட் கிவ்ஸ் டு பர்த் டு யங்கர் ஒன்ஸ். ஓகேங்களா? தென் ஃபிஷன் மூலியமாகவும் நடக்குது அண்ட் எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் மூலியமாகவும் இங்கே வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மியூசிலேஜ். ஸோ இங்கே மியூசிலேஜ்னா என்னன்னா இட் இஸ் அ ஜெல் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? அதோடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் இதில் ஒரு ஜெல் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால தட் மீன்ஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மியூசிலேஜ் அரவுண்ட் த தேலஸ் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் குரூப். ஸோ இதோடைய கேரக்டரை வந்து யார் நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மியூசிலேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எங்கன்னா தேலஸில். ஓகேவா? மியூசிலேஜ் இஸ் நத்திங் பட் எ கம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு மாதிரி வழுவழுப்பு தன்மையுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் குரூப் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்கோஃபேஷியே. ஸோ இப்போ வந்து மியூசிலேஜ் வந்து இந்த தேலஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த குரூப் ஆஃப் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா மைக்சோஃபேஷியே. ஓகேவா? செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆப்சன்ட். ஸோ இங்கே வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றதால இங்கே என்னது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இங்கே கிடையாது. Microcystis aeruginosa, Anabaena, floss aqua cause water blooms and release toxins and affect the aquatic organism. So in the type of bacteria வந்து Microcyst aeruginosa and Anabaena floss aqua. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா வாட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்போது வாட்டர் ப்ளூம்ஸை கிரியேட் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணுறது அதோடைய டாக்ஸின் என்னது ஒரு மாதிரி விஷவாயு வந்து அங்கே ரிலீஸ் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? ஸோ பாய்சன் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணதுனால அங்கே இருக்கிற அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்லாம் என்ன பண்ணிடும், அஃபெக்ட் ஆகிடும், இறந்துடும் இல்லைங்களா? அதுதான். ஓகேவா? மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஃபிக்ஸ் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரோஜன் அண்ட் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் பயோஃபர்டிலைசர். ஸோ இந்த சைனோபாக்டீரியாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாக்டீரியா வந்து அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரோஜனை ஃபிக்ஸ், தட் மீன்ஸ் சாயிலில் நைட்ரோஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அண்ட் விச் ஆஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ பயோஃபர்டிலைசர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், நாஸ்டாக் அண்ட் அனபெனா. அப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸிங் பாக்டீரியாக்கு நீங்கள் கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும், நாஸ்டாக் அண்ட் அனபெனா அப்படின்னு தான் எழுதணும். ஓகேங்களா? ஸ்பைருலினா இஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன். ஸ்பைருலினா வந்து ரிச் இன் ப்ரோட்டீனாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன். த தேலஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் கிவன் இன் த ஃபிகர். ஸோ எப்படி வந்து அங்கே ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, அதோட தேலஸ் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது வந்து இங்கே ஃபிகரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே டூ யூ நோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எ ப்ரோகேரியோட்டிக் டேக்ஸ் எ ஜாய் ரைட் ஆன் போலார் பியர். Aphanocapsa montana, a cyanobacterium grows on the fur of the polar bear. So in the
Aphaenocaps montanaன்றது வந்து ஒரு சைனோபாக்டீரியம். இது வந்து போலார் பியரோட ஃபர் அதோடைய மேல இருக்கு இல்லீங்களா ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து இந்த சைனோபாக்டீரியம் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க. யாரோடைய பாடிலனா போலார் பியர். ஓகேங்களா? சோ அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம். அதோடைய வெஜிடேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி ஷேப்ஸ்ல இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சோ க்ரூகாக்கஸ் Gliocaps Nostak அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. சோ க்ரூகாக்கஸ் Gliocaps Nostak. Then spirulina spiral shapeல இருக்கு இல்லையா அதாவது spirulina. சோ இங்க வந்து fission akinite endospore இது வந்து structure of the bacteria. whereas இங்க தான் வந்து என்ன நடக்குது vegetation that means reproduction என்னென்ன மாதிரி டைப்ல நடந்துருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ இது வந்து fission type. fission என்னது splitting up இல்லையா ஒரு பார்ட்ல இருந்து split up ஆகி நடக்கிறதா வந்து fission அப்படினு சொல்லுவோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து Cyanobacteria. then akinete எக்ஸாம்பிள் வந்து Anabina. எண்டோஸ்போர் ஃபார்மேஷன் ஒரு எண்டோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகி அதுல இருந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டெர்மாகார்பா. ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் சைனோஃபேஷியே. அடுத்து மைக்கோபிளாஸ்மா ஆர் மோலிக்யூல்ஸ். The mycoplasma are very small. So mycoplasma வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப small and size-ஆ இருக்கும். அதோட சைஸ் வந்து 0.1 to 0.5 மைக்ரோமீட்டர். Paleomorphic gram negative microorganism. அப்ப mycoplasm is a gram negative microorganism. ஓகேங்களா? They are first isolated by so இத first யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படினா Nocard and co-workers in the year 1898 from the pleural fluid of cattle. So pleural fluid na enna this is the fluid which is present in the lungs of a cattle. Okay va? So cattles na enna kaalnadaigal இல்லையா sheep, goat, cow அதெல்லாமே வந்து cattles தான். So அவங்களுடைய லங்ஸ்ல present ஆயிருக்க அந்த fluid தான் வந்து என்னன்னா pleural fluid. So இவர் வந்து அதுல இருந்தா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. யாருன்னா Nocard and அவரோட வர்க் பண்ணவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எந்த இயர்ல 1898ல. ஓகேங்களா? affected with bovine pleuropneumonia. They lack cell wall and appears like fried egg in the culture. So இந்த pleural fluidல வந்து என்னது cell wall வந்து present ஆயிருக்காது. So அது எப்படி இருக்கும்னா பார்க்கிறதுக்கு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருந்துச்சுனா fried egg மாதிரி இருக்குமா. ஓகேங்களா? The DNA contains low guanine and cytosine content than true bacteria. They cause diseases in animals and plants. So இந்த pleural fluid தான் வந்து என்ன காஸ் பண்ணுதுனா animalsல வந்து diseases காஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? So little leaf of brinjal உடைய leaf வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறது. Then witch's broom of legumes, pylody of cloves, sandal spike or some plant diseases caused by mycoplasma. So இந்த mycoplasma வந்து animalsல மட்டும் இல்லாம plantsலயும் வந்து disease cause பண்ணுது. ஓகேங்களா? Pleuropneumonia is caused by mycoplasma. கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? Pleuropneumonia is caused by mycoplasma mycoids. The structure of mycoplasma is given in the figure. So பார்க்கலாம் structure of mycoplasma வந்து கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாம். So this is the structure of mycoplasma. பாருங்க mycoplasma ஓட structure இப்படி தான் இருக்கு. So cell membrane. எப்பவுமே cell membrane வந்து outermost covering தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் cell membrane அப்படினு சொல்லுவோம்ங்களா. So this is the cell membrane. So this is the rhizome and DNA. DNA வந்து எப்படி இருக்கும் spiral shapeல இருக்கும் இல்லையா. So இது எல்லாமே தெரியுதா? Okay. So இதுதான் வந்து DNA strand. This is the rhizome and this is the outermost. இதான் வந்து outermost covering அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் cell membrane சொல்லுவோம். This is the structure of mycoplasma. So இந்த mycoplasma வந்து cattlesல மட்டும் இல்லாம plantsலயும் என்ன பண்ணுது disease cause பண்ணுது. ஓகேவா? அடுத்து actinomycetes. Actinomycetes க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா actinobacteria. So actinomycetes க்கு இன்னொரு பேர் என்ன actinobacteria. So actinomycetes are also called ray fungi. So actinomycetes நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ray fungi னு சொல்லலாம். அப்ப 1 மார்க்ல வந்து which is also called as ray fungi அப்படிங்கற ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதணும் actinomycetes. Due to their mycelia like growth they are anaerobic or facultative anaerobic microorganism and are gram positive. So இந்த actinomycetes வந்து it's an anaerobic organism. ஓகேவா microorganism. So anaerobic னா என்னது இதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படாது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிற ஏரியாவிலே வந்து நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் ஆர் கிராம் பாசிட்டிவ். திஸ் பாக்டீரியா இஸ் அ கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா. தே டு நாட் ப்ரொடியூஸ் அன் ஏரியல் மைசிலியம். தேர் டிஎன்ஏ கண்டெயின் ஹை குவானின் அண்ட் சைட்டோசின். பட் ஆனால் நம்ம முன்னாடி பார்த்தா சைனோபாக்டீரியாக்கு வந்து லோ கண்டென்ட் ஆஃப் குவானின் அண்ட் சைட்டோசின் இருக்கும். பட் இந்த இதில் இருக்கிற டிஎன்ஏல வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் குவானின் அண்ட் சைட்டோசின் கண்டென்ட் வந்து இருக்குது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து Streptomyces. ஓகேவா?
Frankia is a symbiotic actinobacterium. So Frankia என்னது? It's a symbiotic actinobacterium which produces root nodules and fixes nitrogen in non-leguminous plants such as Alnus and Casuarina. So அப்ப Frankia வந்து ஒரு symbiotic actinobacterium. So இது வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா root nodules ப்ரொடியூஸ் பண்ணி யாருக்கு root nodules வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா non-leguminous plantக்கு ஓகேவா. So non-leguminous plantல root nodules வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது யாரு? Frankia. So which is a symbiotic actinobacterium. So அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Alnus and Casuarina is an example for non-leguminous plants. ஓகேவா. They produce multicellular sporangium. Actinomyces bovis grows in oral cavities and cause lumpy jaw. So நம்மளுடைய மவுத்தில் இந்த Actinomyces bovis அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா வந்து நமக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா grows in oral cavities and cause lumpy jaw. Lumpy jaw என்னது? ரொம்ப பெருசாக நம்மளுடைய ஜாவை வந்து ரொம்ப கீழே பெருசாக்கிடும் ஓகேவா. ஸோ அந்த பாக்டீரியா நம்மளை எஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா Actinomyces bovis. Then Streptomyces. Streptomyces is a mycelial forming actinobacteria which lives in soil. They impart earthy odor to soil after rain which is due to the presence of geosmin volatile organic compound. So இந்த Streptomyces வந்து என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னா ஸோ நம்ம மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் மண்ணில் நமக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லைங்களா. மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் மண்ணிலேருந்து நமக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, அந்த என்வரான்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்மெல்லுக்கான காரணமே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Streptomyces தான். ரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அந்த ஸ்மெல்லை காஸ் பண்ணுறது வந்து Streptomyces. Some important antibiotics namely Streptomycin, chlorophenol and tetracycline are produced from this genus. So அப்போ நமக்கு antibiotic injectionsலாம் போடுறாங்க இல்லைங்களா, டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்களா, அது வந்து எதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா Streptomycin, chlorophenol and tetracycline. ஸோ இதில் இருந்துமே வந்து நமக்கு சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஓகேவா. அடுத்து ஃபங்கை. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து எல்லாமே பாக்டீரியாவை பற்றி பார்த்தோம், வைரஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா. ஸோ World War II and Penicillin. History speaks on fungi. ஸோ ஃபங்கை அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங். பெனிசிலை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் தான் நமக்கு தெரியும். நம்ம இது சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருப்போங்களா. பெனிசிலினை டிஸ்கவர் பண்ணவர் யாருன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங். ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் பெனிசிலின் இன் த இயர் 1928 இஸ் அ serendipity in the world of medicine. The history of World War II recorded the use of penicillin in the form of yellow powder to save lives of soldiers. ஸோ அப்போ World War IIக்கும் இந்த பெனிசிலினுக்கும் வந்து ஒரு லிங்க் இருக்குது ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இவர் வந்து 1928 வந்து பெனிசிலின் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங். ஸோ இந்த பெனிசிலின் வந்து World War II அப்போ இவங்களுடைய தட் மீன்ஸ் சோல்ஜர்ஸோடைய லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு எல்லோ பவுடர் மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா, டு சேவ் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ். அதை தான் நமக்கு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, World War II and the discovery of penicillin கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதனால தான் ஃபார் திஸ் டிஸ்கவரி த வண்டர்ஃபுல் ஆன்டிபயோட்டிக் ஹி வாஸ் அவார்டட் நோபல் பிரைஸ் இன் மெடிசன் இன் த இயர் 1945. ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கு இவர் வந்து நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த இயர்னா 1945 ஓகேங்களா. So milestones in mycology. The study of fungi is known as mycology. ஓகேவா, நம்ம ஃபங்கையை பற்றி படிக்கிற அந்த ஸ்டடிக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மைக்காலஜி. ஸோ ஃபங்கையில் என்னென்ன மாதிரியான மைல்ஸ்டோன்ஸ் யாரெல்லாம் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. P.A. Michaeli conducted spore culture experiments. ஸோ இவர் என்ன கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு, ஸ்போர் கல்ச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சர், பிளான்ட் கல்ச்சர், செல் கல்ச்சர் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா, மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் அது எல்லாமே. ஸோ அதே போல் இவர் வந்து ஸ்போர் கல்ச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து 1729 வந்து இவர் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு. Fontana proved that fungi could cause disease in plants. ஸோ Fontana ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஈவன் ஃபங்கை கேன் காஸ் டிசீசஸ் இன் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. எந்த இயர்னா 1769. ஸோ C.H. Blackley proved fungi could cause allergy in human beings. ஸோ C.H. Blackley வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காருன்னா இவர் வந்து ஃபாண்டனா வந்து ஃபங்கை வந்து பிளான்ட்டில் வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. C.H. Blackley வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லையுமே வந்து ஃபங்கை வந்து அலர்ஜியை காஸ் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து இவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு 1873. A.F. Blackley reported heterothallism in fungi. So heterothallism na enadhu? So it has a dual nature, okay va? So A.F. Blackley reported heterothallism in fungi in the year 1906. 1952 la
Ponticarvo and Raper reported parasexual cycle. So இவங்க என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க? Parasexual cycle வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. யாருன்னா Ponticarvo and Raper. So the word fungus is derived from Latin meaning mushroom. அப்ப லாட்டின்ல ஃபங்கஸ்க்கு மீனிங் என்னது? mushrooms. ஓகேங்களா? fungi are ubiquitous, eukaryotic, achlophoropilous, heterotrophic organism. So heterotrophic organism the fungi depends on other organism for their food. அததான் நம்ம வந்து heterotrophic அப்படினு சொல்லுவோம். They exist in unicellular or multicellular forms. The study of fungi is called mycology. So இந்த fungi வந்து unicellular-ஆவும் இருக்கலாம், multicellular-ஆவும் இருக்கலாம். though இந்த fungi பத்தி படிக்கிற அந்த ஸ்டடிக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? mycology. So mycology அப்படினு சொன்னோம்ல study of fungi. அது கிரீக்ல வந்து myx னா mushroom, logos னா study. ஓகேங்களா? So P.A. Michaeli is considered as the founder of mycology. So நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா P.A. Michaeli பார்த்தோங்களா? So அவரை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Considered as a founder of mycology. Few renowned mycologists include Arthur H.R. Buller, John Webster, D.L. Hawkesworth, C.G. Ainsworth, B.B. Mundkur, K.C. Mehta, C.V. Subramanian and T.S. Sadasivam. So இவங்க எல்லாருமே யாரு? mycologists. இவங்க எல்லாமே வந்து ஃபங்கைல அதிகமான ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்டடீஸ் பண்ணவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே. ஓகேங்களா? So E.J. Butler 1874 to 1943 he is the father of Indian mycology. So Indian mycology ஓட father யாருன்னு கேட்டா நீங்க என்ன எழுதணும்? E.J. Butler. ஓகேங்களா? He established Imperial Agricultural Research Institute at Pusa, Bihar. So இவர் தான் வந்து Imperial Agricultural Research Institute வந்து எங்க வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருக்காரு? பூசான்ற இடத்துல பீகார்ல. ஓகேங்களா? It was later shifted to New Delhi and at the present now as Indian Agricultural Research Institute. So இப்போ நியூ டெல்லியில இருக்கிற present Indian Agricultural Research Instituteன்றத வந்து ஓல்டா யார் வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணாங்கன்னா E.J. பட்லர் தான் பீகார்ல வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. லேட்டர் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டை டெல்லிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. தென் ரீநேமும் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சொல்றாங்க. He published a book Fungi and Diseases in Plants. ஸோ இவர் தான் வந்து ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு. Fungi and Diseases in Plants அப்படின்ற புக்கை வந்து இவர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு on Indian plant diseases in the year 1918. ஓகேங்களா? general characteristic features. So fungi oda general characteristic features na enna paakalam. Majority of fungi are made up of thin filamentous branched structure called hyphae. So appo majority of fungi vandu eppadi irukona romba thin ah irukum, filamentous branched like structure ah irukum. okayங்களா? adukku per nam enna solrom? hyphae. A number of hyphae get interwoven to form mycelium. So mycelium என்னன்னா நம்ம பாடி, that means ஒரு ஃபங்கையோ பாக்டீரியாமோ வைரஸோ அதோடைய பாடியில் வந்து ஒரு ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? mycelium அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? The cell wall of fungi is made up of polysaccharide called chitin. So இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன் மார்க். ஸோ ஃபங்கையோடைய பாடி வந்து எந்த பாலிசாக்கரைட்ஸ் ஆல மேடா இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா chitin அப்படின்னு சொல்லுவோம். Polymer of N-acetyl glucosamine. The fungal mycelium is categorized into two types based on the presence or absence of septa. In lower fungi, the hypha is aspate, multinucleate and is known as Chiomycete mycelium. Example பாருங்க, albugo. In higher fungi, so lower fungi and higher fungi ரெண்டு இதுவா பிரிச்சிருக்காங்க. So lower fungi ல வந்து அதோட நேம் என்னன்னா Cyanobacteria mycelium. In higher fungi, the septum is present between the cells of the hyphae. Example, fusarium. ஓகேவா? ஸோ இதான் செப்டேட் mycelium and cyanobacteria mycelium உடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ திஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் mycelium. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். mycelium நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் present in the body of the, that means fungi, bacterium எதுலனாலும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் செப்டேட் mycelium and cyanobacteria mycelium. அடுத்து, the mycelium is organized into loosely or compactly interwoven fungal tissue called plectocyma. ஸோ அந்த mycelium-ஓட ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன இருக்கும்? ஒன்று லூஸ்லியாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படி இல்லைனா ரொம்ப காம்பாக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? plectocyma. It is further divided into two types, prosenchyma and pseudo
parenchyma. In the former type, the hyphae are arranged loosely but parallel to one another. ஸோ என்னென்னா முன்னாடி ப்ரோசன்கைமாவில் ஐஃபே வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ரொம்ப லூஸாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் பேரலல் டு ஒன் அனதர், ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த லேட்டர் ஐஃபே என்னது சூடோ பேரன்கைமாவில் ஆர் காம்பேக்ட்லி அரேஞ்ச் அண்ட் லூஸ் தேர் ஐடென்டிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால ஒன்றுக்கு ஒன்று ரொம்ப ஒன்றி ஒட்டி இருக்கிறதுனால அதோடைய ஐடென்டிட்டி வந்து அங்கே தெரியாது. பட் ப்ரோசன்கைமாவில் வந்து நம்மளுடைய ஐஃபே வந்து லூஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், தென் பேரலாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கிளியராக வியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே. இன் holocarpic forms the entire thallus is converted into reproductive structure, whereas in eucarpic some region of the thallus are involved in the reproduction, other regions remain vegetative. ஸோ அப்போ ஹோலோகார்பிக் ஃபார்மில் thallus நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஸ்டெம் அண்ட் லீவ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகியிருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகியிருக்காமல் அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், thallus அப்படின்னு சொல்கிறோமா. ஸோ ஹோலோகார்பிக் ஃபார்மில் வந்து என்டையர் thallus-உமே என்னவா இருக்குது, ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் யூகார்பிக்கில் வந்து என்னென்னா சம் ஆஃப் த ரீஜன், தாலஸில் இருக்கிற சம் ஆஃப் த ரீஜனை மட்டும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு மற்றது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, வெஜிடேட்டிவாக லெஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஃபங்கை ரீப்ரொடியூஸ் போத் பை ஏசெக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் மெத்தட். ஸோ ஃபங்கை வந்து ஏசெக்ஷுவலாகவும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும், செக்ஷுவல் மெத்தட்லையும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும். த ஏசெக்ஷுவல் ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் அனமார்ஃப் அண்ட் செக்ஷுவல் ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் டீலியோமார்ஃப். அப்போ ஃபங்கையில் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம், அனமார்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செக்ஷுவல் ஃபேஸ் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டீலோமார்ஃப். ஃபங்கை ஹேவிங் போத் ஃபேஸஸ் ஆர் கால்ட் ஹோலோமார்ஃப். அப்போ வந்து போத் செக்ஷுவல் அண்ட் ஏசெக்ஷுவல் ரெண்டுமே வந்து அந்த ஃபங்கையில் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹோலோமார்ஃப். ஓகேங்களா? Okay student, today's session is over. So we will see the remaining in the next class. Thank you student. Group A3 Economics, Accountancy, Commerce and Computer Science, SRK Higher Secondary School, 45/7 Villiyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Contact 0413 2665 755. Character, Knowledge, Confidence, SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see for sure. Lovely teachers can promise them. What's the culture we will start them. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1 Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry, Computer Science. Group A3 Economics, Accountancy, Commerce and Computer Science. SRK Higher Secondary School, 45/7 Villiyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Contact 0413 2665 755.